Now take down ellipse. I ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் ellipse ஓட டெஃபினிஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு. Ellipse is also a conic whose eccentricity will be less than 1. Correct? But greater than 0. அதாவது அந்த ellipse ஓட eccentricity எப்படி இருக்கும் அப்படினு கேட்டா it will oscillate in between 0 and 1. 0 க்கு மேல 1 குள்ள இருக்கும். ரைட்? அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனா அதான் ellipse ஓட டெஃபினிஷன் நம்ம சொல்லலாம். சிம்பிளா இந்த மாதிரி. Now next வந்து எழுதிக்கங்க. The standard equation of ellipse. Standard equation of ellipse. அப்படியே பக்கத்துலயே நீங்க வந்து please take down type 1. ரெண்டு டைப் இருக்கு இதுல. Type 1. A standard equation is x square by a square plus y square by b square which is equal to 1. Provided a should be always greater than b. எப்பவுமே a வந்து b விட பெருசா இருக்கணும் ellipse ல. And where ஓரமா எழுதிக்கங்க where this b square is equal to a square into 1 minus e square. அந்த b square ஓட வேல்யூ என்ன? a square into 1 minus e square. அதே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாப்போம் அடுத்து ஹைப்பர்போலால அந்த b square எப்படி எடுப்போம்னா a square into e square minus 1 அப்படினு எழுதுவோம். ஏனா அங்க வந்து eccentricity வந்து it is more than 1. இங்க eccentricity வந்து என்னது? it is less than 1. அதனால தான் 1 minus e square எழுதுறோம். Now take down the diagram. So this is x axis and this one is y axis. இந்த C நீங்க மார்க் பண்ணிரு பாத்தீங்களா? இது பேர் தான் வந்து சென்டர் அப்படினு சொல்லுவோம். And mark these two points as A and A dash. மார்க் பண்ணுங்க. நான் அப்புறம் ஒவ்வொண்ணா சொல்லிட்டே வருவேன். And this point is F1 and you mark this point as F2. And call this point as D dash. And draw one more line parallel to y axis and call this as D1 and D1 dash. And you mark these points as B and B dash. B and B dash. So in the coordinates you write a comma 0 and here you write minus of a comma 0. Inge you write 0 comma b and here you write 0 comma minus b. And here you write AE comma 0. Here you write minus AE comma 0. The coordinates of the center will be 0 comma 0. 0 comma 0. Now take down. Some important definitions regarding ellipse. Some important definitions regarding ellipse. Number 1, foci. Number 1 is foci. Foci அப்படினா என்னன்னா சிம்பிளா சொல்லிறேன் பாருங்க. Foci ன்றது என்ன? எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்? It is a fixed point which is used to draw an ellipse. That is called foci. ஏன் foci அப்படி சொல்றோம்னா parabola வெறும் focus தான் சொல்லுவோம். Because there is only one focus in parabola. Ellipse ல ரெண்டு இருக்கு பாருங்க. இந்த சைடுல f1 நான் டிரா பண்ணிருப்பேன், அந்த சைடுல f2 னு போட்டுருக்கேன். சோ அங்க வந்து சிங்குலர்ல சொல்லிருப்போம். ஒண்ணே ஒண்ணு தான் சிங்குலர், ரெண்டுல இருந்தா ப்ளூரல். அதான் foci அப்படினு யூஸ் பண்றோம். சரியா? ரெண்டு இருக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் எழுதுங்க. The coordinates of foci is equal to the f1 right side இருக்கு பாத்தீங்களா? இதோட கோஆர்டினேட்ஸ் என்னப்பா? AE, 0. அந்த சைடு இருக்குது -AE, 0. ரெண்டுத்தையும் அப்படியே கம்பைன் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கன்சாலிடேட் பண்ணி +or -AE, 0. +or -AE, 0. Number 2 is called directrices. The second one is called directrices.
direct recess na enna pa? The fixed straight line which is used to draw an ellipse is called direct recess நம்ம சொல்லுவோம், right? அந்த direct recess க்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு, right? நெக்ஸ்ட் எழுதுங்க. இதான் direct recess. இந்த d dash and d1 dash தெரியுதா உங்களுக்கு? ரெண்டு டாட்டர் லைன்ஸ் வரைஞ்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா? அதான் வந்து direct recess. Please take down. The equation of the direct recess are, ஏன் direct recess அப்படி சொல்றோம்னா இங்க ரெண்டு இருக்கு. ஆமா. அதனால ப்ளூரல்ல direct recess னு சொல்றோம். The equation of the direct recess are x is equal to plus or minus a by e. X is equal to plus or minus a by e. இதான் ஃபார்முலா. Number 3. Number 3 is called major axis. Major axis. இந்த டயகிராம்ல மேஜர் ஆக்சிஸ் அப்படினா என்னன்னா இங்க பாருங்க, இந்த லைன் செக்மெண்ட் a dash இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த லைன் செக்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் மேஜர் ஆக்சிஸ் நம்ம சொல்றது. அதே மாதிரி இந்த லைன் செக்மெண்ட் bb dash வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படினு கேட்டா it is called minor axis சொல்லுவோம், right? We will come to one by one. Now take down point number 3, major axis. அப்படியே எழுதுங்க ஃபாஸ்டா. The line segment a dash, the line segment a dash is called major axis. The line segment a dash is called major axis. இப்போ இந்த லைன் செக்மெண்ட் அப்படினு சொன்னாவே அதுக்கு ஒரு லெந்த் இருக்கு, அதே மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு, ரைட்? Now take down subdivision A. Equation of major axis. Equation of major axis is, the major axis na enna axis idu? What type of axis it is? X axis, right? So please take down equation of major axis is x axis or y is equal to enna eludha poringa 0. Next வந்து subdivision B, length of major axis. Length of major axis. இந்த கோஆர்டினேட் இந்த a ல வந்து நம்ம என்ன எழுதிருக்கோம் பாருங்க, a ஓட கோஆர்டினேட் என்ன சொல்லிருக்கோம்? a, 0 னு சொல்லிருக்கோம். அப்படினா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? சென்டர்ல இருந்து இந்த கேபிட்டல் A இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து a யூனிட் அர்த்தம். இது a அதேனா அதே மாதிரி இதுவும் a தான். அப்போ என்ன வரும்? a plus a வந்து டோட்டலா உனக்கு 2a னு வரும், ரைட்? So length of major axis வந்து 2a units. Length of major axis is 2a units. Next அதே மாதிரி point number 4. Now take down minor axis. Fast எழுதுங்க. The line segment bb dash is called minor axis. The line segment bb dash is called minor axis. அதே மாதிரி subdivision A. Equation of minor axis என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? y axis or x is equal to 0. எழுதுங்க சீக்கிரம். y axis or x is equal to 0. அடுத்தது subdivision B. What will be length of minor axis? 2b. Length of major axis na 2a. Length of minor axis na இங்க 0, b னு எழுதிருக்கோம் பாத்தீங்களா? ஏன் 0, b போட்டுருக்கோம் அப்படினா இந்த பாயிண்ட் எது மேல இருக்கு? y axis மேல இருக்கு. அதனால x கோஆர்டினேட் என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடும். அப்படினா என்ன அர்த்தம்? 0, b அப்படினா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒரு b யூனிட், இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒரு b யூனிட். டோட்டலா என்ன வரும்? 2b யூனிட்ஸ். அங்க எழுதிக்கங்க. Length of minor axis வந்து 2b units. Next point number 5. Point number 5. Point number 5 is called center. Center. Center எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படினா மேஜர் ஆக்சிஸும் மைனர் ஆக்சிஸும் எந்த பாயிண்ட்ல மீட் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட்க்கு பேர் தான் சென்டர் அப்படினு சொல்லுவோம். புரியுதா? எழுதுங்க. It is a point of intersection of major axis and minor axis. அவ்வளவுதான். Short and sweet முடிச்சிருங்க. It is a point of intersection of major axis and minor axis. Major axis or minor axis எங்க மீட் பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் தான் சென்டர் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். அடுத்த ஸ்டெப் வந்து எழுதிக்கங்க. Coordinates of the center. Coordinates of the center will be at the origin. That means what? 0, 0. Next one, point number 6. What is point number 6? It is vertices. Vertices. Vertices என்ன தெரியுமா?
இந்த எலிப்ஸ் வந்து எந்த பாயிண்ட்ல மேஜர் ஆக்சிஸை மீட் பண்ணுதோ, எலிப்ஸ் வந்து எந்த ஒரு பாயிண்ட்ல மேஜர் ஆக்சிஸை மீட் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வெர்டிசஸ்னு சொல்லுவோம். ரைட்? ஸோ டேக் டவுன், இட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் the ellipse and the major axis. It is a point of intersection of ellipse and the major axis. Now next one, the coordinates of vertices. The coordinates of vertices are, என்னென்ன coordinates இங்க எழுதிருக்கோம் பாருங்க, a, 0, and what is the other end? A dash of minus a, 0. So these are the two vertices. Next one, the number 7. What is number 7? Latus rectum. Latus rectum. The latus rectum எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ண போறோம், இங்க பாருங்க, இதான் latus rectum. It is a chord. தெரியுதா இங்க உங்களுக்கு, L dash, இன்னொரு chord இங்க இருக்கு, that is L1 and L1 dash. Now take down, it is a chord passing through the focus. It is a chord, தெரியுதா உங்களுக்கு, it is a chord passing through the focus and perpendicular to எந்த axis? Major axis. And perpendicular to major axis. It is a chord passing through the focus and perpendicular to major axis. அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், latest rectum சொல்லுவோம். அதே மாதிரி latest rectumக்கும் ஈக்குவேஷன் இருக்கு, அதே போல லென்த்தும் இருக்கு. சரியா? Now take down subdivision A. Equation of latest rectum. Equation of latest rectum is x is equal to என்ன வரும், plus or minus AE. So this is the equation of latest rectum. அதே மாதிரி what is the length of latest rectum? ஷார்ட் நம்ம LLR சொல்லுவோம். இனிமே நான் அப்படிதான் எழுதுவேன். LLR அப்படி எழுதுனா என்ன அர்த்தம், length of latest rectum அர்த்தம். Length of latest rectum ஓட ஃபார்முலா வந்து 2b² by a units. 2 times b square by a. So this is the formula for finding length of latest rectum for ellipse. இன்னொரு ஒரு ஃபார்முலா, பாயிண்ட் நம்பர் 8. இந்த எசென்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி நான் கொடுக்க போறேன், அதை நோட் பண்ணிக்கங்க. ரூட் ஆஃப் a² minus b² divided by a². எசென்ட்ரிசிட்டியோட ஃபார்முலா வந்து ரூட் ஆஃப் a² minus b² divided by a². அந்த a² should come inside the square root. Square root குள்ள எழுதணும் நீங்க, ரைட்டா? Right. Next வந்து you take down point number 9. Point number 9 எழுதுங்க faster. What is point number 9? ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லா டெஃபினேஷனும் முடிஞ்சு போச்சு, எல்லா காம்போனன்ட்ஸை பற்றி நான் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. இப்போ பாயிண்ட் நம்பர் 9, 10 அந்த மாதிரி வரப்போகிற ரிசல்ட் எல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சொல்கிறேன். எல்லாமே வந்து நம்ம சம்ஸ் போடும்போது யூஸ் பண்ணுவோம், அதுக்காக நான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. நான் டேக் டவுன் இப்போ பாயிண்ட் நம்பர் 9 வந்து இந்த F1 அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஃபோக்கை, ஃபோக்கஸ், ரைட்? ஒன் ஆஃப் த ஃபோக்கை அப்படி சொல்லணும், ரெண்டில் ஒன்று. அதே மாதிரி F2ன்றது த அதர் ஃபோக்கை. இப்போ வந்து பாயிண்ட் நம்பர் 9ல் என்ன நான் டீச் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னா, வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபோக்கை, ரெண்டு ஃபோக்கஸ்க்கும் நடுவில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ டேக் டவுன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபோக்கை, தட் இஸ் F1 F2, F1 into F2 which is equal to F1 ஓட கோஆர்டினேட்ஸ் என்ன பாருங்க, AE, 0, which means இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த ஃபோக்கஸ்க்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து AE யூனிட்னு அர்த்தம். இது ஒரு AEனா இது எவ்வளோ இருக்கும், அதே மாதிரி AE தான். ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம், உங்களுக்கு என்ன வரும், AE plus AE வந்து 2 times AE, 2 times AE. And this implies
இப்போ சென்டர்ன்றது ரெண்டு ஃபோக்கஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு மிட் பாயிண்ட் சொல்லலாமா? ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, சென்டர்லேருந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபோக்கை, அதே மாதிரி சென்டர்லேருந்து த அதர் ஃபோக்கை, அந்த சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, ரெண்டு டிஸ்டன்ஸு ஈக்குவல் தான். எவ்வளோ? ஏஇ. பிகாஸ் சென்டர் இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஃபோக்கை. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 10. Now we know that what is the length of the major axis? What is the length of the major axis? A dash is equal to 2a units. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த வெர்டெக்ஸ்க்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து a யூனிட். பை சிமெட்ரி அதே மாதிரி இங்கே ஒரு a யூனிட் இருக்கும். இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த வெர்டெக்ஸ்க்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் a யூனிட் இருக்கு. ஸோ டோட்டலாக தான் நம்ம என்ன எழுதுறோம்? a + a வந்து 2a எழுதுறோம். இது ரெண்டாக பிரேக் பண்ணி என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா, CA is equal to CA dash is equal to A unit. CA is equal to CA dash is equal to A units. அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா நம்பர் 11. இந்த ரெண்டு டைரக்ட்ரிஸஸ் பார்த்தீங்களா, இதுக்கு நடுவில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா அது சொல்ல போகிறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டேக் டவுன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டைரக்ட்ரிஸஸ். The distance between the directrices is distance between the directrices. இப்போ இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸோட ஈக்குவேஷன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன எழுதிருக்கீங்க புக்கில்? x is equal to a/e ன்னு எழுதிருப்பீங்க பாருங்க எல்லாரும். அதே மாதிரி இந்த லைனுக்கு வந்து என்ன எழுதிருப்பீங்க தெரியுமா? -a/e. ரெண்டுத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி தான், கன்சாலிடேட் பண்ணி தான் +or-a/e சொல்லியிருப்பேன் நான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இங்கே பாருங்கள், இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ்க்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து a/eன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? அதே a/e. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். வாட் யூ வில் கெட்? 2 times a/e. 2 times a/e. So this implies you mark this point as z, you mark this point as z dash. அப்போ சென்டர்லேருந்து இசட்டுக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் வரும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். CZ is equal to CZ dash is equal to என்ன வரும்? a/e அப்படி வரும். இப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் எலிப்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் கால்டு ஹரிசாண்டல் எலிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹரிசாண்டல் எலிப்ஸ். பெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து எக்கெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களே நீங்கள், எக்கெல்லாம் அந்த முட்டைலாம் வந்து எலிப்ஸோட ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ரப்பர் பேண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ரப்பர் பேண்டை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பாருங்கள். ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பார்த்தா என்ன ஷேப் அது கிடைக்கும் அப்படின்னா எலிப்ஸ் ஷேப்பில் தான் நமக்கு கிடைக்கும். புரியுதா உங்களுக்கு? அதே இந்த ரப்பர் பேண்டை நம்ம எப்படி டில்ட் பண்ணால் அதுதான் டைப் 2, செகண்ட் டைப் அப்படி சொல்லுவோம். தட் இஸ் கால்டு, அதுக்கு பேர் வந்து வெர்டிக்கல் எலிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு பேர் என்ன சொன்னோம் நம்ம? இட் இஸ் கால்டு ஹரிசாண்டல் எலிப்ஸ். அதுக்கு பேர் வந்து வெர்டிக்கல் எலிப்ஸ். இது ஓரமாக எழுதிக்கிறீங்களா? டைப் 1 மேலே கூட எழுதிக்கலாம் நீங்கள். இப்போ உனக்கு மேஜர் ஆக்சிஸ் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன், அதனால் இப்போ நீ தைரியமாக எழுதிக்கலாம். இப்போ இந்த டைப் 1ல் மேஜர் ஆக்சிஸ் எந்த பக்கம் தெரியுமா இருக்குது? இட் இஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். கரெக்டாக? அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன அர்த்தம்? மேஜர் ஆக்சிஸும் எக்ஸ் ஆக்சிஸும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரியுதா? பாருங்க, இதுதான் மேஜர் ஆக்சிஸ். இட் இஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ டைப் 1ல் ஓரமாக நீங்கள் நோட் புக்கில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. டைப் 1னா மேஜர் ஆக்சிஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்? இட் வில் பி அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். அதாவது சென்டர் வந்து 0,0ல் இருந்தால் we have to use the word along அப்படி சொல்லணும். அலாங் அப்படின்னா ரெண்டு ஒன்று தான் அர்த்தம். சப்போஸ் அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் போக போக. சென்டர் வந்து 0,0ல் இல்லாமல் நம்ம பேரபோலாவில் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, வெர்டெக்ஸ் அட் த பாயிண்ட் h,k. அதே மாதிரி இங்கே சென்டரில் வந்து அட் சம் பாயிண்ட் h,k அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த இடத்துல வந்து யூ ஷுட் நாட் சே த மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சொல்லக்கூடாது. அங்கே எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா, மேஜர் ஆக்சிஸ் வந்து பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படி நீங்கள் சொல்லணும். புரியுதா? ரைட், நான் சொல்லுவேன். அப்போ பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் எழுதிக்கங்க டைப் 2. நெக்ஸ்ட் வந்து டைப் 2.
bracket எழுதிக்கங்க. Here the major axis will be along y axis. Here the major axis will be along y axis. Last time வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம், major axis வந்து along x axis. அது வந்து type 1. இது வந்து நம்ம இப்ப பார்க்கிறது வந்து type 2. Major axis will be along y axis. So the standard equation of the ellipse is, take down, standard equation of ellipse is x square by b square plus y square by a square, which is equal to 1, provided a is greater than b. Provided a is greater than b. எப்பவுமே சரி a தான் b ஓட பெருசு. புரியுதா? இந்த பெரிய நம்பர் வந்து இங்க a பெருசா b பெருசா என்ன சொல்லுவீங்க? a தான் பெருசு. டைப் 1ல நம்ம எப்படி பார்த்தோம்? x square by a square plus y square by b square is equal to 1. டைப் 2ல அப்படியே வந்து அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் a square b square நீங்க என்ன பண்ணனும்? அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணனும். x square by b square plus y square by a square is equal to 1. அந்த மாதிரி எழுதப்போம். புரியுதா? ரைட். இப்போ அந்த பெரிய நம்பர் வந்து a வா b ஆன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க? a. எந்த வேரியபிள் கீழ இருக்குன்னு பாருங்க. y க்கு கீழ இருக்கு. அப்போ இங்க வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் வந்து along y ஆக்சிஸ். லாஸ்ட் டைமோட ஈக்குவேஷன் பாருங்க. லாஸ்ட் டைப்போட ஈக்குவேஷன் எப்படின்னு பாருங்க. இட் வாஸ் x square by a square plus y square by b square is equal to, அங்கே a தான் பெருசு. அந்த பெரிய நம்பர் வந்து எந்த வேரியபிள் கீழ இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும். x க்கு கீழ இருக்கிறதால அங்கே வந்து you have to say major axis is along x axis அப்படினு சொல்லணும். You have to see the greater number. எந்த நம்பர் பெரிய நம்பர் பார்த்துட்டு அது எந்த வேரியபிள் கீழ இருக்கு அப்படினு பார்த்து நீங்க முடிவு எடுக்கணும். ரைட்? மேஜர் ஆக்சிஸ் எந்த பக்கம் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு. சரியா? ரைட். Now take down this diagram. Now this is the center as usual. Now this time the major axis எந்த பக்கம் இருக்கு? along x axis ஆ y axis ஆ? along y axis. அப்போ இங்க நீங்க கேபிட்டல் A ன்னு எழுதணும். இங்க வந்து you write a dash. இதோட கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து என்ன தெரியுமா? 0, a ன்னு சொல்லணும். அதே மாதிரி இதோட கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து 0, -a. ஏன் 0, a ன்னு சொல்றோம்? because அந்த பாயிண்ட் எந்த ஆக்சிஸ் மேல இருக்கு? y ஆக்சிஸ் மேல இருக்கிறதால x கோஆர்டினேட் என்னவா இருக்கும்? 0வா இருக்கும். ரைட்? இந்த பாயிண்ட் 0, -a ன்னு ஏன் உங்களுக்கே தெரியும். because this point lies below x axis. அதனால 0, -a ன்னு ஆயிடுச்சு. இந்த பாயிண்ட் வந்து கேபிட்டல் B. this is b dash. இங்க வந்து we are going to write b, 0, and here we are going to write minus of b, 0. இன்னும் கொஞ்சம் இந்த லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாமா? ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து we have to mark foci f1 and f2. so இந்த coordinates வந்து it will be 0, ae. this coordinate will be 0, -ae. now this time the directrices will be, last time வந்து directrices எப்படி இருந்துச்சு? it was parallel to y axis. this time it is going to be parallel to x axis ல இருக்கு. right? d dash, and you call this as d1 dash. d1 dash. அப்புறம் latest rectum l dash and L1 and L1 dash. Now take down first வந்து foci. ஷார்ட்டா F னு போடுறேன். கேபிட்டல் F அப்படினு சொன்னாவே என்ன அர்த்தம்? foci தான். இங்க கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் தி foci என்ன சொல்ல முடியுமா? it is 0, ±ae. 0, ±ae. and what is point number 2? equation of directrices. what is the equation of directrices? last time it was x is equal to ±a by e ன்னு சொன்னோம். இங்க வந்து y is equal to
plus or minus a by e. ரொம்ப சிம்பிள் தான். டைப் 1க்கும் டைப் 2க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த ரப்பர் பேண்ட் சொன்ன பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அதை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பாருங்கள். அது அப்படியே நீ வந்து இந்த சைடில் இப்போ இருக்கும், மேஜர் ஆக்சிஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கும். அப்படியே நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா எங்கே போவோம் அப்படின்னா, இங்கே இருக்கிற மேஜர் ஆக்சிஸ் வந்து இந்த பக்கம் போயிடும், ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும், அந்த கோஆர்டினேட் எல்லாம் மாறுது. லென்த் எப்பவுமே மாறாது, கோஆர்டினேட் மட்டும் மாறும். அப்போ டைப் 2ல் வந்து அங்கே வந்து டைப் 1ல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ பை இ, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏஇ அந்த மாதிரிலாம் எழுதியிருந்தா டைப் 2ல் என்ன சொல்லுவோம், கரஸ்பாண்டிங்காக ஒய்னு மாற்றிக்கணும். புரியுது? அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். நம்பர் 3 இஸ் சென்டர் வந்து அதே தான்ப்பா, 0,0. நம்பர் 4 இஸ் வெர்டிசஸ். It is 0, plus or minus a. Last time it was plus or minus a, 0. Just interchange the coordinates. And what is number 5? Number 5 வந்து equation of latest rectum. Equation of latest rectum என்ன? Y is equal to plus or minus ae. Number 6 வந்து length of latest rectum. length மட்டும் எப்பவுமே சேஞ்ச் ஆகாது நான் சொல்லியிருக்கேன். டைப் 1ல என்னவோ அதே தான் டைப் 2லையும். ஸோ தட் இஸ் 2 times b square by a units. அப்புறம் எசன்ட்ரிசிட்டி அதே ஃபார்முலா தான். வாட் இஸ் தட் ஃபார்முலா? ரூட் ஆஃப் a square minus b square divided by a square. ஸோ வேறு எதாவது நம்ம சொல்லணுமா? ஃபோக்கை சொல்லியாச்சு. அப்புறம் மேஜர் ஆக்சிஸ் சொல்லணும் இல்லையா? நம்பர் 8 டேக் டவுன். நம்பர் 8 ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுங்க. மேஜர் ஆக்சிஸ், மேஜர் ஆக்சிஸ் தான் ஹெட்டிங்கு. அதில் சப்டிவிஷன் ஏ, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மேஜர் ஆக்சிஸ். சப்டிவிஷன் ஏ, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மேஜர் ஆக்சிஸ். இப்போ இங்கே வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் வந்து எப்படி இருக்குது? இட் இஸ் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் தானே. அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மேஜர் ஆக்சிஸ் என்ன எழுத போகிறீங்க? ஒய் ஆக்சிஸ் ஆர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ரைட் லைக் தட். ஒய் ஆக்சிஸ் ஆர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. சப்டிவிஷன் பி வந்து லென்த் ஆஃப் மேஜர் ஆக்சிஸ் வந்து எவ்வளோ? சேம் 2a யூனிட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பாயிண்ட் நம்பர் 9 மைனர் ஆக்சிஸ் எழுதிக்கங்க. அதில் சப்டிவிஷன் நம்பர் ஏ ஆர் சப்டிவிஷன் 1 எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக எப்படியோ அப்படி எழுதிக்கங்க. வாட் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மைனர் ஆக்சிஸ்? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மைனர் ஆக்சிஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மைனர் ஆக்சிஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. செகண்ட் சப்டிவிஷன் என்ன எழுத போறீங்க? லென்த் ஆஃப் மைனர் ஆக்சிஸ். அவ்வளோதான். லென்த் ஆஃப் மைனர் ஆக்சிஸ் வந்து 2b யூனிட்ஸ். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டைப் 2 எலிப்ஸ். நெக்ஸ்ட் எழுதிக்கங்க. இன்னொரு ரிசல்ட் இருக்கு. and this result is called general form of standard ellipse. அதான் ஹெட்டிங் எழுதுங்க. general form of standard ellipse. general form of standard ellipse. Number 1. Now take down. Number 1. If the major axis is parallel to x-axis, if the major axis is
parallel to x-axis. Point number 1, if the major axis is parallel to x-axis, அப்படின்னு எழுதிக்கங்க. அது கீழே அடுத்த லைன் எழுதிக்கங்க. And that is the center is at some point h comma k. The center is at some point, say h comma k. நம்ம vertex சொல்லுவோம் இல்லையா parabola, say at some point h comma k ன்னு சொல்லுவோம்ல, அதே மாதிரி இங்கே வந்து center வந்து you say at some point h comma k. Then the equation of the ellipse is of the form இங்கே தான் நான் சொல்லிட்டேன் உனக்கு மேஜர் ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கு parallel to x axis இருக்கு இல்லையா. So therefore the equation of the ellipse is of the form x minus h the whole square by a square plus y minus k the whole square by b square, which is equal to 1. இங்கே இப்போ வந்து can you tell me what is the center of the ellipse? Center of the ellipse யாரா கேட்டாங்கன்னா டக்கு நீ பார்த்தோன்னே சொல்லலாம் ஈஸியா. இந்த பவரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கங்க. பவரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு x minus h இருக்கு பார்த்தீங்களா, you simply equate x minus h to 0. x minus h, put x minus h is equal to 0 போட்டால் x என்ன வரும், h ன்னு வரும். அதே மாதிரி you put y minus k equal to 0 போட்டால் y வந்து என்ன வரும், k. So this is the center of the ellipse. இந்த இடத்துல வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கும்னா, it will not be along x axis but it will be parallel to x axis. அதான் நான் வந்து இங்கே உனக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணுறேன், ரைட். அதே மாதிரி செகண்ட் டைப் இப்போ பார்க்க போகிறோம். If the major axis is parallel to y axis, and the center is at some point h comma k, then the equation of the ellipse is of the form x minus h the whole square by என்ன எழுத போறீங்க, b square plus y minus k the whole square by a square, which is equal to 1. ரெண்டுத்துலயுமே வந்து என்ன எழுதணும், provided a is greater than b. அதை நான் கடைசியில் எழுதிக்கிறேன், பிகாஸ் ரெண்டு டைப் ஆஃப் எலிப்ஸ்லையும் எப்போவுமே a வந்து b யோட பெருசு, சரியா. So this is called what, the general form of standard ellipse.